गुजरात में आज थी 15 मे सुधी आखरी गर्मी की शक्यता रहेशे। उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र कच्छना केटलाक विस्तारों में तापमान 44 થી 45 डिग्री सुधी पहुंची शके छे। दरियाकांठाना विस्तारों में उकळाट वधशे। आगामी समय में आखरी गर्मी पड़वाना एंधाण जोवा मळी रह्या छे। महत्तम जिल्लामां 44-45 डिग्री सेल्सियस थवानी शक्यता रहे। हिम्मतनगर, अरवली और साबरकांठा में आखरी गर्मी पड़े। आ उपरांत बनासकांठा, पाटड़ी, दसाड़ा और लगभग पालनपुर, डीसा, आशरा में आखरी गर्मी पड़े। कच्छ भाग में महत्तम जिला में 43-44 डिग्री सेल्सियस जो थई जवानी शक्यता रहेशे। तो 15 मे बाद गर्मी में घटाड़ो थवानी शक्यता रहेशे। साथे 18 થી 23 मे दरमियान प्री मोन्सून वरसादी प्रवृत्तिनी शक्यता। केटलाक भागों में आंधी वंटोळ साथे प्री मोन्सून एक्टिविटीनो वरसाद थई शके। अठारह 23 में प्री मोन्सून एक्टिविटीनो वरसाद थवानी शक्यता रहेशे। केटलाक भागमां गाजवीज साथे वरसाद थवानी शक्यता रहेशे। हमણાં देशना उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश में हवामान खुशनुमा रहवानी शक्यता रहे। जो कि टोचना भाग में हवा ध्यान रखવું રહેશે। आ उपरांत બંગાળ ઉપસાગર પણ તારીખ 10મી મેથી સક્રિય રહેશે અને 17-18 મે વચ્ચે ચક્રવાત થવાની શક્યતા રહી શકે। राज्यभर में भारे गर्मी ने कारण आकाशमांथी अगनगोळा वरसी रह्या छे। त्यारे अरवल्लीनी गिरिमाळाओमां गर्मीनो पारो वध्यो छे। मोडासा, मेघरज पंथकमां गर्मीए 44 डिग्री पार करता हाहाकार मची गयो। लोको गर्मी अने लूथी बचवा घरमां ज रहेवा मजबूर बन्या। अरवल्लीनी गिरिमाळाओ ए हदे उनाळामां तपी रही छे के पारो 44 डिग्री ने पार गयो छे। तमने हाईवे बतावीश के शामराजी थी मोडासाना हाईवे पर आपणे ऊभा छीए, परंतु तमने नहीवत ट्राफिक जोवा मळशे। जाणे के कर्फ्यू होय एवो माहोल हाल जोवा मळी रह्यो छे। आ तरफ मोडासा शहर में जवानो मार्ग है, सोमवारनो दिवस है, परंतु ट्राफिक खूब ओछो जोवा मळी रह्यो छे। आ तरफ शीरीनो जे रस आपता जे शरबत आपता जे लोको छे गर्मी थी बचवा माटे शरबतनो सहारो लई रह्या छे, शीरीनो सहारो लई रह्या छे, ठंडा पीणानो सहारो लई रह्या छे। त्यारे हवामान विभाग पण लोकोने काम सिवाय बहार न निकळवा माटे अपील करी रह्यो छे। ए हदे गर्मी पड़ी रही है कि लू लागवाना केसोमां सतत वधारो थई रह्यो छे। लोको गर्मीना हीट स्ट्रोकमां परेशान थई रह्या छे। पवन फूंकावाना कारणे लू लागवाना वधु केसो वध्या छे। आ संजोगोमां लोको काम सिवाय घરના બહાર न निकळे तेवी हवामान विभागनी अपील छे। हार्दिक पटेल, न्यूज़ 18 गुजरातनी अरवली। गुजरातનું ચેરાપુંજી ગણાતા ડાંગ જિલ્લામાં વર્ષે 100 ઇંચથી પણ વધુ વરસાદ થતો હોય છે, પરંતુ ઉનાળો શરૂ થતા જ અહીંયા પાણી માટે હાહાકાર મચી જાય છે। સુબીર તાલુકાના ઉગા ગામમાં હાલ પરિસ્થિતિ અત્યંત ગંભીર છે। પીવાના પાણી માટે આદિવાસી પરિવારોને કિલોમીટરો સુધી ડુંગર ખૂંદવા પડે છે। ચોમાસામાં નદીઓથી છલકાતું આ ગામ આજે ટીપે ટીપે પાણી માટે તરસી રહ્યું છે। પાણી પુરવઠા વિભાગની ધાણા જૂથ યોજના અંતર્ગત મહિને માત્ર 2 વખત પાણી આપવામાં આવતું હોવાના આક્ષેપ ગ્રામજનો કરી રહ્યા છે। મહિલાઓ બાળકોને ઘરે મૂકીને પાણી માટે દૂર સુધી જવા મજબૂર બની છે। ગામમાં નળ હોવા છતાં પાણી ન આવતા લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। બીજી તરફ પાણી પુરવઠા વિભાગના અધિકારીઓ કંઈ પણ બોલવા તૈયાર નથી। હવે પ્રશ્ન એ છે કે રાજ્યના સૌથી વધુ વરસાદી જિલ્લામાં જ પાણી માટે લોકો કેમ તરસી રહ્યા છે। पानी की व्यवस्था से ने पण महीना में 2 वखत पानी आपे छे अने ता बधी बहनों भेगी मळीने एक कुंडाळो जेवुं बनाव्युं छे सीमेंटनुं, एमांथी अमे पाणी भरीए छे अने ता ज ढोरोनो ए गठण जेवुं छे अने ता अमे पाणी भरीए छे अने वासणथी बधी बहनों एमांथी ज पाणी भरी भरीने वापरती छे अने पेला ढोरोनो ए संडास ने उडीने तेमां आवतुं छे ते पाणी अमे पीए छे। लोकोना पाणीना प्रश्नो लईने खास रजूआत दर वर्षे रजूआत करता होय छे अने गामडे गामडे जईने समस्यानो लोकोने पीवाना पाणीनी जे समस्या थई रही छे ए बाबते अमे कलेक्टरने पण रजूआत करी पण खास एने फरक पड्यो नथी। आवनारा दिवसोमां लोकोने संगठित करीने बहनों, महिलाओ अने भाईओ मळीने अमे कलेक्टर कचेरीए धरना नाखीशुं एवुं आयोजन करीशुं। गुजरातनुं चेरापूंजी कहेवातो डांग जिल्लो, डांग जिल्लानी अंदर ચોમાસામાં 140 इंचથી વધુ વરસાદ વરસતો હોય છે। દ્રશ્યમ બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ કે ડાંગ જિલ્લાના સુબીર તાલુકાના ઉગા નહેર ગામે જે પાણીની સમસ્યા છે, સમસ્યાના દ્રશ્યો તમે જોઈ શકો છો
કે સમગ્ર ગામની મહિલાઓ જે એક જે ધાણા પાણી જૂથ યોજનામાંથી એક ગામમાં લાઈન આવે છે, એ લાઈનમાં એક જ જગ્યા પરથી પાણી મળતું હોય છે. ખાસ કરીને મહિનાની અંદર 2 વખત ગામજનો કહે છે એ મુજબ પાણી મળે છે. આ દ્રશ્યને જોઈ શકો છો કે આ ગામની મહિલાઓ પાણી માટે દર ભટકે છે અને માત્ર એક લાઈનની અંદરથી પ્લાસ્ટિકનો જે પાઇપ જાય છે, લોકોનો પાઇપ જાય છે, એની ઉપર પ્લાસ્ટિક બાંધેલું, એના ઉપરથી આની અંદરથી જે મહિનામાં 2 વખત પાણી આવે, નાના નાના વાસણથી બેડા ભરીને પોતાનું જીવન ગુજરાન ચલાવે છે. ચૂંટાયેલા સદસ્યો પણ અને ધારાસભ્યો અને સાંસદો પણ માત્ર મત માંગવાની માટે જ અહીંયા આવે છે અને મત માંગ્યા બાદ આ ગામની સ્થિતિનો ચિતાર જોવા નથી આવતા. આ ચોક્કસપણે દ્રશ્ય જ આ પાણીની સમસ્યાના થઈ જાય છે. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ઉગા લહેર, ડાંગ. બનાસકાંઠાના પાલનપુરના જગાણા ગામ પાસે ખેતરમાં અચાનક રીંછ દેખાતા લોકોમાં ભય ફેલી ગયો. 4 થી 5 કલાકની જહેમત બાદ ફોરેસ્ટ વિભાગ અને પોલીસની ટીમે આ રીંછને સફળતાપૂર્વક પકડી અને પાંજરે પૂર્યો. આ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ગામજનો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા અને વધતી ગરમી અને પાણી ખોરાકની અછતને લીધે જંગલી પ્રાણીઓ રહેણાંક વિસ્તારો તરફ આવી જતા હોય એવી શક્યતા છે. સમગ્ર ઓપરેશન દરમિયાન ફોરેસ્ટ વિભાગે ખૂબ જ સતર્કતા અને કુશળતા દાખવી, જેના કારણે કોઈપણ પ્રકારની જાનહાનિ થઈ નથી. વલસાડના અબ્રામા વિસ્તારમાં રહેતા એક બ્રાહ્મણ પરિવારે સામૂહિક ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરતા ખળભળાટ મચી ગયો. પરિવારના સભ્યો વલસાડ કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા અને ઈચ્છા મૃત્યુની લેખિતમાં રજૂઆત કરી. સુરેશભાઈ નાઈક તેમના પત્ની, 2 પુત્રો અને એક દિવ્યાંગ પુત્રી સાથે રહે છે. પરિવારમાં આર્થિક તંગી ન હોવા છતાં વર્ષોથી ચાલતા માનસિક તણાવે આખા પરિવારને તોડી નાખ્યો છે. નાનો પુત્ર છેલ્લા 25 વર્ષથી દારૂ અને અન્ય વ્યસનોનો શિકાર છે. પરિવારના આક્ષેપ પ્રમાણે નશાની હાલતમાં ઘરે આવી તે મારપીટ, ગાળાગાળી અને તોડફોડ કરે છે. પરિવારનો મોટો પુત્ર પણ માતા પિતા અને દિવ્યાંગ બહેનની જવાબદારીને કારણે આજ દિન સુધી અવિવાહિત રહ્યો છે. પરિવારનું કહેવું છે કે અનેકવાર સમજાવટ અને પોલીસમાં રજૂઆત છતાં કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી, જેના કારણે હવે આખો પરિવાર માનસિક રીતે કંટાળ્યો છે. આ તરફ કલેક્ટરે પરિવારની રજૂઆત સાંભળી તેમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને જરૂરી કાનૂની મદદની ખાતરી આપી. હું મારા નાના દીકરા માટે આવેલો છે, કંટાળીને ઈચ્છા મૃત્યુ માટે આવેલો છે. અમે સમસ્યા એ નાનો અમને 20 વર્ષથી અમે ભોગતા છીએ. ગાળામાં ગાળ કરે, તોડફોડ કરવાની વાત કરે, મારવાની વાત કરે. એના લીધે પોલીસ કેસ કરેલી, એ પછી એમને ગેરનો મેટર આમ કહીને જજ સાહેબે એને છોડી દીધો. ભારતના સંવિધાનમાં એવી કોઈ જોગવાઈ પણ નથી કે કોઈ એવી રીતે પોતાની ઈચ્છા મૃત્યુની માંગણી કરી શકે છે. એમના નાના દીકરા સાથે એમની જો સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે એમનો, એના માટે સિનિયર સિટીઝન એક્ટ હોય છે, એમાં શું કાયદાકીય જોગવાઈ થઈ શકે છે, એના માટે હું આજે મારો જો પ્રાંત વલસાડ છે પ્રાંતને હું એમને ઘર મોકલીશ અને એમના દીકરાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. અને છતાં પણ જો ન માને તો જૂનો CRPC જો હતો એમાં કલમ 106 થી માંડીને 110 સુધી જો પાબંદ કરવાની જોગવાઈઓ હતી તો એનો પાબંદ કરવામાં આવશે અને છતાં પણ ન માને તો પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવશે. રાજકોટ જિલ્લાના કોટડા સાંગાણી તાલુકાના નારણકા ગામ નજીક ફોરેસ્ટ વિસ્તારમાં મળેલી વ્યક્તિની હત્યાના કેસમાં પોલીસે પતિ પત્નીની ધરપકડ કરી. તપાસમાં સામે આવ્યું કે મૃતક વિજયદાસ દુધરેજિયા અને આરોપીની પત્ની વચ્ચે છેલ્લા 2 વર્ષથી પ્રેમ સંબંધ હતો, જેને લઈને આરોપી સુરેન્દ્ર પ્રસાદે પત્ની સાથે મળી હત્યાનું કાવતરું રચ્યું. ઘરે બોલાવી સ્ટીલના પાઇપથી હુમલો કર્યા બાદ દોરીથી હાથ પગ બાંધી કારમાં લઈ જઈ કુહાડી વડે ગળા પર ઘા મારી હત્યા કરવામાં આવી. રાજકોટ ગ્રામ્ય LCB અને કોટડા સાંગાણી પોલીસે CCTV ફૂટેજના આધારે આરોપીઓ સુધી પહોંચી હત્યામાં વપરાયેલ સ્ટીલનો પાઇપ, કુહાડી અને કાર કબજે કર્યા છે. મૃતક રિક્ષા ચાલક હતો અને પોતાના વૈવાહિક જીવનથી અલગ રહેતો હોવાનું સામે આવ્યું. હાલ પોલીસે આરોપી દંપતીની વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે. તાત્કાલિક 2 આરોપીઓ સુરેન્દ્ર બિહારી પ્રસાદ અને રીતા સુરેન્દ્ર બિહારી પ્રસાદ નાઓને અટક કરવામાં તાત્કાલિક કરી અને કોટડા સાંગાણી પોલીસ સ્ટેશનને વધુ તપાસ માટે સોંપવામાં આવેલ છે. સ્વિફ્ટ કાર પણ કબજે કરવામાં આવેલ છે અને વધારે તપાસ ઊંડાણપૂર્વકની હાલમાં કોટડા સાંગાણી પોસ્ટ દ્વારા ચાલુ છે. મહેસાણા જિલ્લા માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ દ્વારા વસ્તી ગણતરી કામગીરી